مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ آداب، عالمی سمے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عمران خان اور اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں اپنا خصوصی پروگرام رنگ کشمیر۔ اس ایپیسوڈ میں آج ہم بات کریں گے کشمیر کی تہذیبی وراثتوں اور زبان و ادب کی صورتحال پر، ساتھ ہی کچھ خاص مہمانوں کے ساتھ آج گفتگو ہوگی کشمیر کے پہاڑی زبان بولنے والے لوگوں کے مسئلے پر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں رنگ کشمیر۔ موسم بے مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ روئے زمین کی جنت بے نظیر جموں اور کشمیر کے قدرتی حسن کی شہرت تو پوری دنیا میں ہے، لیکن یہاں کی تہذیبی وراثت بھی کم نہیں ہے۔ وادی کی 5000 سال پرانی تہذیبی وراثت میں صوفیوں کا پیغام محبت بھی ہے اور ادیبوں کے فلسفے بھی۔ ریاست کے تینوں خطوں جموں، لداخ اور کشمیر کی مقامی زبانیں الگ الگ ہیں، لیکن انہیں ایک دھارے میں پرونے کا کام صدیوں سے یہاں اردو زبان ہی کر رہی ہے۔ جدید دور میں کشمیر کی تہذیبی وراثت کے سامنے اپنی شناخت کو بچائے رکھنے کا چیلنج ہے اور کشمیر کے لوگ اس کے لیے فکر مند بھی ہیں، لیکن حکومتوں کا رویہ اس معاملے میں ناقابل اطمینان ہے۔ اسی صورتحال پر آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص رپورٹ۔ آفاقی شہرت کا حامل کشمیر نہ صرف منفرد آب و ہوا اور حسن و جمال سے مالا مال ہے، بلکہ گزشتہ 5000 سال پرانی تاریخ وادی کے انگنت رنگیں نمایاں کرتی ہیں۔ نیلم پران ہو، کلہڑ کے لکھی راج ترنگری یا پھر تاریخ حسن، ہر تاریخی مسودے میں کشمیر کی شناخت اور کشمیریت کا بھرپور احساس ہوتا ہے۔ یہ کشمیر کی ہی سرزمین ہے جس نے صدیوں سے بیرون ممالک کے دانشوروں، مفکروں کو یہاں کی خوبصورتی، ثقافت، تہذیب و تمدن، زبان اور اعلیٰ روایت کو موضوع بحث بنانے کے لیے مجبور کیا۔ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، یہاں پہلے تو نیلمت پرانا لکھی گئی ہے کشمیر پہ تاریخ، اس کے بعد راج ترنگی لکھی گئی ہے، یا ویلی آف کشمیر جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ آلموسٹ آج اس وقت کے دور میں ساری کتابیں ہم نے ان کو ریپبلش کر کے ساری کتابیں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ بہت سارے کشمیر ٹراول لاگ لکھے گئے ہیں جو بہت سارے انگریزوں نے لکھے ہیں، جو پہلے یہاں آیا کرتے تھے، ٹراول لاگ لکھتے تھے، جس میں ٹینڈل بسکو ہے، سر فرانسس ینگ ہسبینڈ ہے۔ وادی کشمیر کے آغوش میں نامور صوفی، بزرگ اور خدا رسیدہ شخصیات نے جنم لیا۔ ریاست جموں کشمیر کی بات کریں تو ریاست کے تینوں خطوں یعنی جموں کشمیر اور لداخ کے تہذیب و تمدن، زبان اور فن و ادب کی الگ الگ تاریخیں ہیں۔ جہاں جموں خطے سے تعلق رکھنے والے ادبا، مفکروں، دانشوروں اور شاعروں نے ڈونگری زبان میں جموں خطے کی بھرپور ترجمانی کی ہے، وہیں لداخی زبان میں لداخ کے ادیبوں و مصنفوں نے تاریخ تمدن رقم کیا ہے۔ وادی کشمیر کے مذہبی، سماجی، سیاسی اعتبار سے اس خطے نے مختلف اعتبار دیکھے ہیں، ساتھ ہی ہر دور میں ادبی حوالے سے تبدیلیاں بھی۔ کتابوں کا کیا ہے، کتاب جو ہے دیٹ از دا سیڈ آف نالج، تو لہذا اگر یہاں آئے تو بہت اچھا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ یہاں خریداری نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے بڑے جو دیکھتے ہیں تو اس کا بڑا زبردست اثر ہوتا ہے دماغوں میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہماری سوسائٹی کو بہت فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی انٹرنیٹ ہو یا کمپیوٹر ہو یا کوئی اور چیز ہو، مگر اصل کتاب کی اہمیت نہیں گھٹتی۔ کشمیر کا معتبر اور شاندار فن، تہذیب اور یہاں کی کشمیری زبان اس خطے کی پہچان ہے۔ کہتے ہیں زبان قوم کی شناخت ہوتی ہے اور زبان ہی انسانوں کے درمیان سب سے اہم رابطہ ہے۔ کشمیری زبان کو جب رابطے کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو یہ زبان نہ بن پائی، اس لیے جموں کشمیر میں صدیوں پہلے سے ہی اردو زبان کا بھی بول بالا رہا ہے، اور سینکڑوں برس پہلے ادیبوں، شاعروں اور مصنفوں نے فارسی اور کشمیر کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی کتابیں تحریر کی اور اس طرح اردو کا مزاج پروان چڑھایا۔ ہماری زبان مر رہی ہے اور اس کا
اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں لیکن وہ برابر ثابت نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اس میں ہماری سرکار وہ اپنا حصہ ادا نہیں کر رہی ہے. ہاں کتابوں میں ہے، زبانی طور پہ ہو رہا ہے، آفس فائلوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، کشمیری لٹریچر کشمیری زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ تب تک برابر ثابت نہیں ہوں گی جب تک کہ نہ اس کو اس طریقے سے رائج کیا جائے اسکولوں میں، یونیورسٹی سطح پہ، تاکہ اور لوگ راغب ہو سکیں. یہاں تک کہ ڈونگرا راج میں ڈونگرا مہاراج نے اردو کو سرکاری اور درباری زبان کا اعزاز دیا اور ریاست کی ہماگیر اقتصادی، معاشی، سماجی ترقی کے لیے اردو زبان واحد رابطے کی زبان کے طور پر ابھر کر سامنے آئی. کشمیر علم و ادب کے میدان میں بہت رچ ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہماری ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑے شعراء اٹھے ہیں، بہت بڑے قلمکار اٹھے ہیں، بہت بڑے مصنفین اٹھے ہیں، اور ہماری اس کی جو خاص ایکسلنس ہے، جو ایک غیر معمولی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے بھی شعراء گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے شعراء جنہوں نے کافی بڑی تعداد میں شاعری کی ہے، جو باقاعدہ طور کسی اسکول یا کالج میں نہیں گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج کی نئی نسل اپنے ماضی سے دور ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر ریاست جموں کشمیر میں ایسے کئی ادارے، انجمن رضاکار تنظیمیں موجود ہیں جو قدیم تصنیفات کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیری اور اردو زبان کی ترقی اور ترویج کے لیے سرگرم عمل ہے. جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمہ وقت جموں کشمیر میں بولی جانے والی سبھی زبانوں کو تحفظ فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں، اور ان زبانوں میں متعلقہ ماہرین کے ہاتھ ہی معتبر تصنیفات سامنے آتی رہتی ہیں. قدیم ادوار میں اگرچہ مطبوعاتی سرگرمی کم تھی، لیکن مصنفوں نے تحریر کردہ نادم نسخوں کو کلچرل اکیڈمی جیسے اداروں نے سمیٹا اور انہیں باقاعدہ کتابی شکل دی. اس کے علاوہ یہاں بہت سے ایسے پبلشرز ہیں جو رضاکارانہ جذبے کے تحت قدیم تصنیفات کو منظر عام پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور قدیم فنکاروں کو دوبارہ شائع کر کے بیش قیمتی تحریری مواد کو نئی نسل تک محفوظ رکھنے کا کام انجام دیتے ہیں. کشمیر کے اوپر اتنا لکھا گیا ہے کہ سارا جو ہے وہ مطلب آج سے کچھ سال پہلے، مطلب 10 سال 15 سال 20 سال پہلے ہم نظر ڈالیں تو کچھ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھا، لیکن شکر ہے رب العالمین کا کہ اب کشمیر پبلشنگ انڈسٹری جو ہے وہ اتنی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ساری کتابیں ریپرنٹ ہو رہی ہے پھر سے. مطلب بہت سارے ہمیں مطلب اتنی جدوجہد کرنی پڑی کہ ہمیں باہر سے کچھ فوٹو سٹیٹس منگانے پڑے، پھر ان کو ریپبلش کر کے ہم نے مارکیٹ میں پھر سے اویلیبل وہ کتابیں رکھی ہیں. بہت مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، جیسے اردو کا پورا خزانہ سامنے پڑا ہے. اردو اتنی میٹھی زبان ہے نا، میں اس سے اتنا متاثر ہوں نا، بہت زیادہ. میں چاہتا ہوں کہ سب کی سب کتابیں یہیں پہ پڑھوں، لیکن نہیں ہو سکتا ہے. بہت اچھا ہو رہا ہے، آئی لائک اٹ، میں بہت پسند کرتا ہوں اس کو. تو کیا چاہیں گے آنے والے دنوں میں کیا ہو؟ ایسے بار بار ہو، اردو کی زبان بہت پھیلے. اردو اتنی میٹھی زبان ہے نا، بہت پیاری ہے، میں بہت پسند کرتا ہوں اس کو. مجب العارف ہوں، نند ریشی یا پھر کشمیر کے نامور اور گرا قدر صوفی شعرا، سبھی شخصیات نے اپنے کلام یا تحریر کے ذریعے کشمیر کی اعلیٰ قدروں کی ترجمانی کی ہے، اور یہ روایت معذور آزاد رسول، میر دیناناتھ نادم اور محمود کامی جیسے عظیم قد کے شعرا سے لے کر آج کے جدید شاعروں اور مصنفوں کے ذریعے جاری ہے. سرکار کو ایسی کوششیں کرنی چاہیے تاکہ ایک بچہ، ایک طالب علم یہ سمجھے کہ اس کا فیوچر سیف ہے اور وہ یہ اڈاپٹ کر سکتا ہے زبان. اور اگر خدا نخواستہ یہ جو زبان مر جائے گی تو ہم کشمیری خود مر جائیں گے. اور یہ زبان جو ہے، ہمارا یہ جو لٹریچر ہے کافی رچ ہے، اس میں ہماری شاعری ہے، ہمارا جو اس میں کیا نام ہے ہسٹری ہماری ہے، ہمارے کتنے وہ ولی اور شاعر جو صوفی شاعر خاص کر کے گزرے ہیں، ان کا کلام جو کشمیری میں ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ نئی پود اسے بالکل نابلد ہو رہی ہے. ماہر لسانیات کا کہنا ہے کہ نئی نسل کو کتابوں کے مطالعے کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ مصنف تاریخ و تمدن، ثقافتی زبانوں اور روایات کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی مزاج اور رجحان کا خیال رکھے، تاکہ نئے دور کے تقاضوں کے عین مطابق کتابیں شائع ہوں، جن میں یہ کوشش بھی موجود ہو کہ دور جدید کی نسل، خاص کر بچے، انٹرنیٹ کی بجائے کتابوں کو زیادہ پسند کریں.
बुक फेयर इस तरह का जो फुल फ्लेज्ड बुक फेयर है, ये पहला मान लीजिए, पिछले बार भी हमने 2012 में किए थे, तो वो बहुत ज्यादा प्लान नहीं था। इस बार जो नंबर ऑफ पब्लिशर्स हैं वो ज्यादा है, 90 के करीब हैं। ये प्रोफेशनल वे में ये स्टॉल भी लगाया गया है, तो काफी सारा दिल्ली से भी पब्लिशर्स आए हैं, वेराइटी ऑफ बुक्स आए हैं। इवन एनबीटी का आप लेते थे छोटा सा स्टॉल होता था, इस बार आप देखेंगे पूरा विशाल, मतलब खुला उसमें है। हालांकि कई इदारे और रजाकार तंजीमें रियासत जम्मू कश्मीर की इलाकाई जबानों के साथ राब्ते की जबान उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशिश जारी रखे हुए हैं, मगर सरकारी सतह पर अभी तक ऐसा कोई लाहे अमल सामने नहीं आया है जिससे ये वाज़ेह तौर पर साबित हो कि जमीनी सतह पर नई नस्ल अपने मादरी जबान या उर्दू जबान में दिलचस्पी ले रहे हों। हमारे जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो उसमें दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है कि हालात बदल गए हैं, अब साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब आईटी का ज़माना है, कंप्यूटर और इंटरनेट का ज़माना है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो लिटरेचर और इल्म और अदब और तहजीब और तमद्दुन और सकाफत और ज़ुबानों की जो अहमियत है वो अपनी जगह है। हमें यूरोप की तरफ देखना चाहिए, वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है। माहिरीन का ख्याल है कि अब वक्त आ गया है जब महज बयानात, दावों, दस्तवाजी समझौतों की बजाय जबानों के तहफ़्फ़ुज़ व फरोग़ के लिए मैदान अमल में कूद जाना है, ताकि जबानों का ये अहम असासा हमसे कहीं छूट ना जाए। इन्हीं मुहरिकात के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर के कश्मीर हाट में नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जानिब से एक किताबी मेले का इनाकाद किया गया। इस मेले में मुल्क भर से पब्लिशर्स शामिल रहे। इसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक, शेर व शायरी से साइंस तक, सजावट से सेहत तक हर जबान की किताबों के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर से मुतालिक नादिर किताबों को नुमाइश में रखा गया था। और खुश आइन बात यह है कि इस नुमाइश को देखने के लिए मुकामी और बैरून रियासत से तलबा व तालिबात समेत लोगों का तांता लगा रहा। रंगे कश्मीर में हम बात कर रहे थे कश्मीर की तहजीबी विरासत और जबान व अदब के इर्तिका पर। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ खास मेहमानों के साथ बात करेंगे कश्मीर के पहाड़ी जबान बोलने वालों के देरीना मुतालबात पर। तो हम जल्द लौटते हैं, आप देखते रहिए आलमी समय। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। पीटर ड्रकर ने कहा था, उद्यमी अवसर को कामयाबी में बदल देता है। पीटर ड्रकर की इसी सोच को हकीकत में बदलने वाले राजस्थान के उद्यमियों को सम्मानित करेगा देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड 6 सितंबर को जयपुर में। समय उद्यमी 2014 प्रेजेंटेड बाय तिरंगा प्रीमियम अगरबत्ती, देश की खुशबू, पावर्ड बाय राजेश मसाले, रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। एसोसिएट स्पॉन्सर एक्वासॉफ्ट आरओ एंड वाटर प्यूरिफायर, बूंद बूंद में विश्वास। Co-associate sponsor ICL Group, your career with image. Knowledge partner NSIC. Industry partner BSE SME. Print partner राष्ट्रीय सहारा और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा। International telecast partner आलमी समय। माइडिया 100 की पहल। बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रंगे कश्मीर। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के उन लोगों की जो पहाड़ी जबान बोलने की वजह से यहां एक लिसानी अकलियत का दर्जा रखते हैं। ये लोग गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अपने लिए दर्ज फहरिस्त कबीले यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे का मुतालबा कर रहे हैं। अगरचे रियासती हुकूमत ने इन्हें इस साल 15 अगस्त को 5% रिजर्वेशन देने का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन मरकजी हुकूमत से उनकी लड़ाई हुनूज जारी है। आइए सीधे चलते हैं श्रीनगर, समझते हैं इन लोगों का मसला। जम्मू कश्मीर में कहीं
जो कम्युनिटीज है, और उन्हीं कम्युनिटीज में एक है पहाड़ी कम्युनिटी, और पिछले कई दहाइयों से इनकी मांग थी रिजर्वेशन की, और वो इस साल पूरी हो गई है। और लेकिन उसी के साथ साथ अब इस पे जो कंट्रोवर्सी है वो हो गई है, और जो बाकी लोग हैं वो इसका जो है मज़ाहमत कर रहे हैं। इसी पे आज बात करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं इनके साथ बात करेंगे, और जो रियासत में पहाड़ी बोलने वालों की तादाद का, उनके लिटरेचर के बारे में और उनकी मुश्किलात पे भी बात होगी। तो शुरू करूंगा मैं मुश्ताक बुखारी साहब से, जो फॉर्मर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पहाड़ी वेलफेयर बोर्ड में भी है, और इनसे ही शुरू करूंगा। बुखारी साहब, किस तरह की मुश्किलात आप देख रहे हैं? सनम साहब, आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो 40 बरस पहले हमने एक तहरीक शुरू की थी, अपनी पहचान की, पहाड़ियों की पहचान की, आज माशाअल्लाह वो पहचान कायम हो गई। और आज आप जैसा नेशनल लेवल का चैनल जो है वो भी इस पे बात करने के लिए हमें दावत दी। बड़ी सिंपल सी बात है, हम जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तबके, मुख्तलिफ कबीले रह रहे हैं। कुछ कबीले ऐसे हैं जिनकी सकाफत, कल्चर, तहजीब, तमद्दन बिल्कुल मुख्तलिफ है दूसरे तबकात से। हमारी जो पहचान थी नहीं जम्मू कश्मीर में, हमें गुजरों के साथ इंक्लूड किया जाता था, क्योंकि हमारा ड्रेस एक जैसा, शलवार वो भी पहनते हैं, कमीज वो भी पहनते हैं, हम पहाड़ी भी शलवार कमीज पहनता है। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह है कि रहने सहने का ढंग भी एक जैसा। अब बर्फ पड़ती है तो गुजर के मकान पर भी पड़ती है और पहाड़ी के मकान पर भी पड़ती है, जो दूर दराज ऊपर पहाड़ी पे है। अगर स्कूल फैसिलिटीज नहीं है तो ना गुजर के लिए, ना बकरवाल के लिए, तो ना पहाड़ी के लिए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचानक, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी हेडेड बाय फारूक अब्दुल्ला, कायदे सानी फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर 7 कम्युनिटी को रिकमेंड किया। उसमें 7 ट्राइब थे। नंबर 1 पे पहाड़ी को रिकमेंड किया, नंबर 2 पे गुजर, बकरवाल, गद्दी, सैसिसिपी एंड सो ऑन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना जाने क्यों, वो तो एक मोटिवेटेड या पॉलिटिकल मूवमेंट थी उनकी, या क्या अवामल थे इसके पीछे, उन्होंने 6 कम्युनिटी को तो दे दिया एसटी, 7वीं हम जो नंबर 1 पे थे उनको एसटी नहीं दिया। तो उसके बाद ये हमारी तहरीक जो है ज्यादा मजबूत हुई। तो हमने जब बाद में पता किया कि भाई हमारा किस कारण से रुका, लेकिन एक कारण और भी था जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती थी कि पूर्ण चोरी या बॉर्डर एरियाज में जितने भी लोग रह रहे हैं ये गुजर है, क्योंकि ड्रेस हमारा एक जैसा, लैंग्वेज में वाह और अलफ का फर्क है, लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट हमारी एक जैसी है। तो उन्होंने समझा कि हमने तमाम को दे दिया, अदरवाइज वो हमें भी दे देते, ऐसी बात नहीं थी। एक ये मेजर कारण बना उनकी कंफ्यूजन का, और दूसरा को पॉलिटिकली मोटिवेशन भी हो सकती है, बहरहाल हमें उससे गर्ज नहीं है। सियासत में जो लीडर होता है या जो भी सियासी जमात होती है वो ये कहती है कि किसी एक कम्युनिटी से देने से मुझे कोई दूसरी कमेटी नाराज ना हो जाए, तो वोट बैंक मेरा खराब ना हो जाए। लेकिन हैट्स ऑफ टू फारूक उमर अब्दुल्ला, उसने कहा नहीं, ये बात मेरिट है, इनका हक बनता है, मैंने वादा किया मैं दूंगा, इसमें मुझे वोट बैंक में डैमेज हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं है। तो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि जब तक इनको एसटी स्टेटस मिलता, जे&के के गवर्नमेंट जो कुछ दे सकती है वो इन पहाड़ियों को दिया जाए। तो उसके तहत उन्होंने हमें 5% रिजर्वेशन दे दी है। एक्चुअली देखा जाए तो वो 5% नहीं है, इसमें 2% ओबीसी को भी दी है। अब 2% ओबीसी को मिलने के लिए 4% हो गई है। ओबीसी भी पहाड़ी में इंक्लूड होते हैं, पहाड़ी भी ओबीसी में इंक्लूड होते हैं। सो इन अदर वर्ड्स हमें ये 9% रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को जलन हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आती, कुछ कम्युनिटीज तो अगर एतराज करें तो बात बनती है, जैसे कश्मीरी कहें जी हमें कुछ नहीं मिला तो बात है, या डोगरा कहे कि हमें नहीं मिल रहा तो बात है। लेकिन जो कम्युनिटीज ऑलरेडी एंजॉय कर रही है हर किस्म का स्टेटस, एसटी स्टेटस भी एंजॉय कर रहे हैं, उनकी तरफ से हमारी मुखालफत करना जो है वो सिवाय जिद के और नफरत के और हसद और बुगल के कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है, वो इतना लंबा चौड़ा कोई इख्तलाफ नहीं है। ये तो एक टेक्निकली फिट केस था जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने, उमर साहब ने कर दिया है। राजस्थान में गुजरों ने एजिटेशन की, वो 400 आदमी मारा गया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ
राजस्थान ने नहीं रिकमेंड किया था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारे साथ मकबूल साहब भी है जो एक कलमकार भी है और जर्नलिस्ट भी है। इनसे जानना चाहूंगा, ये बोलते रहते हैं और लिखते रहते हैं, तो किस तरह की मुश्किलात इस ट्राइब को आपने जो नोट्स की, आप खैर खुद भी इसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ये एक तो जानना चाहूंगा कि ये जो ट्राइब है यहाँ जम्मू कश्मीर में किन किन इलाकों में फैली है और किस तरह की इनकी जो जिंदगियां हैं वो बसर हो रही है। ये बहुत बड़ा मुश्किल मरहला था कि इस ट्राइब को, क्योंकि जैसे बुखारी साहब ने कहा कि इसको मिक्स अप किया गया था कुछ ट्राइब्स के साथ, गुजर और बकरवाल्स के साथ, तो हमारे नाम पर अगर कुछ आता भी था, लेकिन जब देने की बारी आती थी तो ये कहते थे कि आप हमारे साथ नहीं हैं, आप एक अलग ट्राइब हैं। उस वक्त ये मानते थे, लेकिन जब लेना होता था उस वक्त नहीं मानते थे। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए थी एक जर्नलिस्ट के तौर पर, इस ट्राइब को कैसे इंट्रोड्यूस करके इस ट्राइब को एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए। तो 70s में एक तहरीक शुरू हुई यहाँ, हमारे जो करना का इलाका है, टंगडार का इलाका है, हम उन दिनों छोटे थे। उसके बाद पुंछ रजौरी तक की तहरीक चली गई, हमारे कश्मीर में आई, कश्मीर के कोने कोने में चली गई, और फिर मेरे ख्याल से 7 या 8 साल के बाद 85-86 में जो है हम भी इस तहरीक के साथ वाबस्ता हो गए। तो जो आपने कहा कि इसको कैसे एक ट्राइब के तौर पर इंट्रोड्यूस करना था, तो ये बड़ा मुश्किल था। इसको दूसरी मिक्सअप जो ट्राइब हुई थी उससे ला के एक अलग प्लेटफॉर्म के खड़ा करना, इसके लिए लिखना पड़ा, इसके लिए हमें बेदारी की मुहिमें चलानी पड़ी। इसके लिए रियासती कल्चरल अकेडमी ने बहुत काम किया। जो रियासती कल्चरल अकेडमी का पहाड़ी शोबा था, उसने गांव गांव में जाके, घर घर जाके, दूर दराज पहाड़ों पे जहां बस्तियां थी वहां जाके उन लोगों को एहसास दिलाया कि आपकी जुबान अलग है, आपका कल्चर अलग है, आपकी ट्राइब अलग है, आपकी आइडेंटिटी अलग है। तो पुरानी आइडेंटिटी में से बाहर निकलिए आप, और आपके जो हुकूक हैं उनके लिए जो एक तहरीक शुरू हुई है उसमें आप लोग शामिल हो जाइए। तो इसमें काफी वक्त लगा, इसमें बड़ा वक्त लगा, और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग थे जिनके पास अच्छा खासा अपना कारोबार था, या नौकरियां थीं, या कुछ और जराए थे कारोबार के, उन्होंने उसको तर्क कर दिया। उन्होंने अपने गले में बाजे डाले, ढोलकें डाली और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाए। उसके बाद वो बस्तियों में चले गए, वहां अपनी पहाड़ी जबान में उन्होंने गीत गाए, पहाड़ी जबान के कहानियां सुनाई, पहाड़ी जबान में मकाले पढ़े, और लोगों को बताया गया कि आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या है। तो उस तरह से तकरीबन 30 साल का अरसा जो है, 20-25 साल का अरसा मेरे ख्याल से इसी काम में हमारा सर्फ हुआ कि पहाड़ियों को चुन चुन के अपने एक प्लेटफॉर्म पे एक कम्युनिटी के तौर पर हम रियासत में ला के खड़ा करें। और अल्लाह के साथ में ये भी जानना चाहूंगा, अभी जो कुछ महीना पहले जो मुल्क में एक तहरीक चली थी कि जो ये कैटेगरीज हैं इनको खत्म करने की, तो कितना वो जो डिमांड है आप वो जायज मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, कोई कैटेगरी खत्म नहीं की जा सकती है, उसके कुछ अपने रीजंस हैं। फर्ज करें हम श्रीनगर सिटी में बैठे हुए हैं इस वक्त, जो शहर में जो लोग रह रहे हैं शहर के, उनमें और उस पहाड़ी बच्चे में मुकाबला नहीं हो सकता जो शहर से 200-250 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। वहां ना स्कूल की फैसिलिटी है, ना लेबोरेटरी की फैसिलिटी है, ना लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, ना ट्यूशन की फैसिलिटी है। वहां हमारा बच्चा आज भी 3-3, 4-4 किलोमीटर तय करके एक प्राइमरी स्कूल में जाता है जो सरकारी स्कूल होता है। वहां कभी टीचर नहीं होता, कभी वहां पर पढ़ाई का सामान नहीं होता, कभी वहां स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती अभी तक। लेकिन अगर आप श्रीनगर में देखें, यहां पर आपको कदम कदम में सोफिस्टिकेटेड और जदीद तर्ज के इंग्लिश मीडियम स्कूल मिलेंगे। तो आपके जो सवाल का दूसरा हिस्सा था कि कश्मीर में पहाड़ी लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर में कहां कहां हैं, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो मुझे लगता है कश्मीरी और डोगरी को छोड़ के तीसरा बड़ा हिस्सा जो इसका होगा वो पहाड़ियों का हिस्सा होगा। और अगर आप कुल मिला के देखें तो रियासत जम्मू कश्मीर का कोई भी ऐसा पुलिस स्टेशन का एरिया नहीं होगा जहां पहाड़ी कम्युनिटी के लोग नहीं रह रहे। जी बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर मिर्जा फारूक साहब भी हैं और इनसे मैं जानना चाहूंगा, जो बंटवारे के बाद जो यहाँ पे ये कम्युनिटी है तो ये भी बट गई, और लेकिन वही ये जानना चाहूंगा जो इनका कल्चर है, ट्रेडिशन है,
یا ان کی ہیریٹیج ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کلچرل اکیڈمی کے یہ ایڈیٹر بھی ہے, چیف ایڈیٹر ہے پہاڑی سیکشن کے, تو ان کا جاننا چاہوں گا کہ جو کلچرل اکیڈمی کا جو رول ہے اس کمیونٹی کو تحفظ, ان کے لٹریچر کو یا ان کی زبان کو یا باقی ان کے جو پاسٹ ہے, ماضی ہے, اس کو تحفظ دینے کے لیے کیا کچھ کام ہو رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. شکریہ سلم صاحب, میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں بولنے کا. جیسا کہ ابھی ساحل بھائی نے فرمایا کہ کرنال سے اٹھنے والی تحریک ریاست جموں کشمیر کے کونے کونے تک پہنچی, اور اسی تحریک کے صدقے میں ریاستی کلچرل اکیڈمی میں ذرا دیر سے ہی صحیح لیکن ایک شعبہ قائم ہوا پہاڑی زبان کا. الحمدللہ یہ ایک یک نفری شعبہ تھا, لیکن آہستہ آہستہ آج ایک بھرپور شعبے کی صورت میں یہ موجود ہے اکیڈمی کے اندر. اور میں یہ فخر سے کہوں گا کہ ریاستی کلچرل اکیڈمی کے اندر جو لسانی اکائیاں ہیں ان میں پہاڑی ایک واضح اکائی ہے, اس کا ایک بڑا رول ہے, اس کا بڑا کام ہے. جہاں تک پہاڑی کمیونٹی کو اس چیز سے متعارف کرانے کا تعلق ہے, پہاڑی کلچر اینڈ ویلفیئر فورم کے ساتھ ساتھ اس کے شانہ بشانہ جو سب سے زیادہ کام کیا وہ ریاستی کلچرل اکیڈمی کے پہاڑی شعبے نے کیا. اس میں زبان کی ترویج و ترقی کا کام جو تھا, ثقافت کی بقا کے لیے جو کام تھا, وہ سارے کام اس شعبے نے اپنے ذمہ لیے. اور اس وقت تک ریاستی کلچرل اکیڈمی میں سب سے زیادہ فوک لور کے جو ایشوز چھپے ہیں, آپ کو یہ جان کر حیرت نہ ہو کہ وہ پہاڑی زبان کے ہیں. اس وقت ہمارے 30 وولیم لوک کہانیوں کے 30 وولیم لوک گیتوں کے چھپ چکے ہیں, جو کہ کسی دوسرے شعبے کے پاس ابھی تک اتنا ذخیرہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو پہاڑی ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے کلچرل اکیڈمی کے پہاڑی شعبے نے کیا. اس کے علاوہ پبلیکیشن کا جو پروگرام تھا, ایک بڑا پروگرام ہے ریاستی کلچرل اکیڈمی کے اندر پہاڑی شعبے کا. بائی منتھلی شیرازہ نکلتا ہے, کچھ سالانہ میگزین نکلتے ہیں. اب بچوں کے لٹریچر کے حوالے سے ایک میگزین شروع ہو گیا ہے. ٹرانسلیشن کا اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں کہ درجنوں پروجیکٹس ہیں جو ہے کلاسیکل بکس کو پہاڑی کی کالم میں ڈالنے کا ایک بڑا سلسلہ جو ہے وہ ایک عرصے سے چل رہا ہے. وہ بہت ساری کتابیں چھپ چکی ہیں, بہت ساری اس وقت مختلف مراحل سے گزر رہی ہیں. تو کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو میرے خیال ریاستی کلچرل اکیڈمی کا پہاڑی ثقافت, زبان اور کلچر کو محفوظ کرنے میں, اس کی ترویج و ترقی کے سلسلے میں آگے بڑھنے میں سب سے زیادہ رول اگر کسی ادارے کا رہا ہے وہ ریاستی کلچرل اکیڈمی کے پہاڑی شعبے کا ہے. تو مشتاق لودھی صاحب بھی یہاں پہ ہے. مشتاق لودھی صاحب سے جاننا چاہوں گا, یہ جو ہمارے ممبر ہے پہاڑی ایڈوائزری بورڈ کے, تو اور کس طرح کے جو ان کے پاس مشکلات ہے یا جو اس کمیونٹی کے بارے میں جو اور مطالبے ہیں وہ کیا ہے, اور کیا کچھ ابھی ہو رہا ہے جو زیر غور ہے معاملات؟ جی شکریہ سنو صاحب, آپ نے یہاں بلایا اور مجھے لگتا ہے کہ آج جو بھی بات یہاں پہ کی جائے تو بڑی خوشی سے, اور ہمیں بھی بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے یہاں پر بلایا اور اس پہاڑی جو 5% ہمیں ریزرویشن ملی اور اس کے بارے میں ہم بات کریں آپ سے. مشکلات جو جتنی بھی ہے وہ آپ بخاری صاحب نے پہلے دہرا دی تھی کہ کن کن مشکلاتوں سے ہم گزر رہے ہیں اور کتنی سٹرگل ہمیں کرنی پڑی اس چیز کے لیے کہ ہم اپنے وجود کو جو ہے اس پلیٹ فارم پہ لائیں. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک اس منزل تک ہم پہنچے. بڑی دیر کے بعد, بڑا عرصہ لگا ہے, 40 سال لگے ہیں, اور اس کے آگے بھی کچھ امیدیں ہماری ہیں وابستہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ امید ہے, اور ہمارے نمائندگی جو کر رہے ہیں بخاری صاحب ہیں یا یہ اور بزرگ ہیں جتنے بھی اس ٹیم کے ساتھ وابستہ ہیں, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہیں گے. مشکلات جو ہے سند صاحب, ہماری بڑے بڑے علاقے یا پیچھے جو پچھڑے ہوئے علاقے ہیں, مشکلاتیں تو بہت ساری ہیں. اس مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھئی جو
आज से पहले जिनको इस फैसिलिटी से महरूम रखा गया है और जिनको ये मिल रही है, वो इस वक्त जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं उनसे कि भी आप अपनी जरा देख लीजिए कि जो के अपने गिरेबान में देख लीजिए कि कितने गुना पहाड़ी कौम आपसे ज्यादा है, और पहाड़ी कौम का दिल देखिए, पहाड़ी कौम का जिगरा देखिए कि हमने कभी जबान पर ये नहीं लाया कि इनको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। लोधी साहब, यहाँ पे ये जानना चाहूंगा, 5% मिल गया, लेकिन मंजिल 5% नहीं, असल जो डिमांड है वो डिमांड क्या है? वो डिमांड हमारी है जब तक हमें एसटी ना मिले और हमारा ट्राइब ना मिले, तब तक जो रिजर्वेशन हमारा मुंह बंद करने के लिए जो 5% दिया है, हम इस पर भी शुक्रगुजार हैं उमर साहब का कि फिलहाल हमें ये मिला है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल थोड़ा सा सुधरेगा, मगर असली जो हमारा स्ट्रगल है वो है एसटी। वो हमारी मंजिल अभी बाकी है, मंजिल दूर है। इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है कि पूरी तरह ये मिल जाएगा। जी, जैसे यहाँ पे मेरे मेहमानों ने आज कहा कि जो मंजिल है वो एसटी स्टेटस का है, हालांकि अभी 5% की रिजर्वेशन जो है वो मिली है, जिसपे यह अभी गुजारा करने के लिए तैयार है, लेकिन जो आगे की लड़ाई है वो आगे जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक ना वो मंजिल जो इनकी डिमांड है, जो असल जो इनके मुतालबात है वो पूरे नहीं होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते किसी और मौजू पे होगी बात, तब तक हमें दीजिए इजाजत। तो नाज़रीन, रंगे कश्मीर में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें SamayLive.com पर। इस प्रोग्राम का अगला एपिसोड लेकर हम आज ही के दिन और इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय। मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है।